स्वाहा ओम पंचभूतदेवताभ्यो नमः अग्ने स्वाहा अग्ने धन्न मम ओम समस्त देवताभ्यो स्वाहा समस्त देवताभ्यो नमः ओम समस्त सद्गुरु देवताभ्यो स्वाहा सद्गुरु देवताभ्यो नमः ओम क्षेत्र देवता श्री ब्रह्मलिंग नमः स्वाहा ब्रह्मलिंग देवता नमः ओम धामदेवताभ्यो स्वाहा कुलपादेवताभ्यो स्वाहा समस्त देवताभ्यो स्वाहा समस्त देवताभ्यो नमः ओम ब्रह्म विष्णु महेश्वराय स्वाहा ब्रह्म विष्णु महेश्वराय नमः दुर्गालक्ष्मी सरस्वती स्वाहा दुर्गालक्ष्मी सरस्वती नमः ओम देवसनाथमे श्री ब्रह्मेश्वराय स्वाहा श्री ब्रह्मेश्वराय नमः ओम महागणपति होमं आरंभः मुहूर्तः मुहूर्तोऽस्तु ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तुं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पते आनश्वन्नो दिवित् सिद्धसाधनं ओम श्री महागणपतये स्वाहा ओम तत्पुरुषाय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वी प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषाय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वी प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषाय वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुराणाश्मी ओम तत्पुरुषाय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वी प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषाय कोटि तत्पुरुषाय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वी प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषाय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वी प्रचोदयात् स्वाहा
ओम तत्पुरुषात्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वि प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषात्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वि प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषात्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वि प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषात्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वि प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषात्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वि प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषात्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वि प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषात्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वि प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषात्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वि प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषात्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वि प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषात्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वि प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषात्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वि प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषात्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्वि प्रचोदयात् स्वाहा अग्निरूपश्री महागणपति धन्य मम ओम नमो भ्रातपदे नमो गणपते नमः प्रमदपदे नमस्ते लंबोदराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय वरदमूर्ते नमः स्वाहा ओम नमो भ्रातपदे नमो गणपते नमः प्रमदपदे नमस्ते लंबोदराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः स्वाहा ओम नमो भ्रातपदे नमो गणपते नमः प्रमदपदे नमस्ते लंबोदराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः स्वाहा ओम नमो भ्रातपदे नमो गणपते नमः प्रमदपदे नमस्ते लंबोदराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते ओम नमो भ्रातपदे नमो गणपते नमो प्रमदपदे नमस्ते लंबोदराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः स्वाहा ओम नमो भ्रातपदे नमो गणपते नमः प्रमदपदे नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः स्वाहा ओम नमो भ्रातपदे नमो गणपते नमः प्रमदपदे नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः स्वाहा ओम नमो भ्रातपदे नमो गणपते नमः प्रमदपदे नमस्ते लंबोदराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते ओम नमो भ्रातपदे नमो गणपते नमः प्रमदपदे नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः स्वाहा ओम नमो भ्रातपदे नमो गणपते नमः प्रमदपदे नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः स्वाहा ओम नमो भ्रातपदे नमो गणपते नमः प्रमदपदे नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः गणानां त्वा गणपतिं मवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणः सुजहानः शृण्वन् ज्योतिभिक्षीतिसादनम् ॐ श्री महा गणानां त्वा गणपतिं मवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणः सुजहानः शृण्वन् ज्योतिभिक्षीतिसादनम् श्री महागणपतये नमः ओम गणानां त्वा गणपतिं मवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणः सुजहानः शृण्वन् ज्योतिभिक्षीतिसादनम् ओम श्री महागणपतये नमः महागणपतये गणानां त्वा गणपतिं मवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणः सुजहानः शृण्वन् ज्योतिभिक्षीतिसादनम् ओम श्री महागणपतये नमः महागणपतये त्वा गणपतिं मवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणः सुजहानः शृण्वन् ज्योतिभिक्षीतिसादनम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा गणानां त्वा गणपतिं मवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणः सुजहानः शृण्वन् ज्योतिभिक्षीतिसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः गणानां त्वा गणपतिं मवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां
ब्रह्मण सुचरान शृण्वन् वेदविक्षीदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनापमस्तवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मण सुचरान शृण्वन् वेदविक्षीदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनापमस्तवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मण सुचरान शृण्वन् वेदविक्षीदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनापमस्तवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मण सुचरान शृण्वन् वेदविक्षीदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः ॐ श्रीं ह्रीं नमो सिद्धिविनायकाय सर्वकार्यकर्त्रे सर्वविघ्नप्रशमनाय सर्वराज्यवशीकरणाय सर्वजनार्दन श्री पुरुषवशीय आकर्षणाय हां ग्रीं ग्रों हुं फट् स्वाहा गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनापमस्तवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मण सुचरान शृण्वन् वेदविक्षीदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः गणानां त्वा महागणपते स्वाहा महागणपते नमः ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमस्तवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते आनशन्नोदिभिषेदसाद महागणपते स्वाहा महागणपते नमः ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमस्तवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते आनशन्नोदिभिः सीदसादर महागणपते स्वाहा महागणपते नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे मजमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे मजमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वचमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वचमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वचमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वचमानय स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वचमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वचमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वचमानय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वचमानय स्वाहा ओम अग्निर्वसी महागणपति नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वचमानय स्वाहा अग्निर्वसी महागणपति नमः गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनापमस्तवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मण सुचरान शृण्वन् वेदविक्षीदसादनम् गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनापमस्तवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मण सुचरान शृण्वन् वेदविक्षीदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनापमस्तवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां शृण्वन् वेदविक्षीदसादनम् ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनापमस्तवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पते आनशन्नोदिभिः सीदसादनं महागणपते स्वाहा महागणपते नमः ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमस्तवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पते आनशन्नोदिभिः सीदसादनं ओम महागणपते स्वाहा महागणपते नमः वैश्रवणात्महे लालिलालादिमहे तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा अग्निपुरुषाय नमः वैश्रवणात्महे लालिलालादिमहे तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा अग्निपुरुषाय नमः वैश्रवणात्महे लालिलालादिमहे तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नमः ओम भू स्वाहा ओम स्वस्वाहा भूर्भुवः स्वस्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नमः गणपत्यादिः मनमन्त्रादिपर्यन्तं सर्वत्र देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्र देवताभ्यः नमः
பூர்ணாಹುதி நடக்க போகுது. இந்த அன்னைக்கு ராத்திரி கிரகணம், நமக்கெல்லாம் கிரகணம் தெரிஞ்சது. கிரகணம் நல்ல அருமையான ஒரு சூழ்நிலையில் அன்றைக்கி கிரகண காலத்தில் மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி நம்மளை பலப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதில் நிறைய பேருடைய மந்திர உபாசனைகள்னால நம்ம அத்தனை பேரும் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம பண்ணலைன்னா கூட பண்ணினவங்களாம் கூட மற்றவங்களுக்காக தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த பலாபலம் நமக்கெல்லாம் சேரும். நல்ல அருமையான சந்திர கிரகணம் ஆனதுக்கப்புறம் நேற்றையிலிருந்து மாலைய பட்சம் என்று சொல்லக்கூடிய, பட்சம் என்று சொன்னாலே ஒரு 15 நாள் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த மாலைய பட்சம் என்பது என்று சொன்னால் பித்திருக்களுக்காக, முன்னோர்களுக்காக. நாம் நினச்சிட்டு இருப்போம் முன்னோர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம குடும்பத்தில் வாழ்ந்த முன்னோர்கள், அப்பாவோ அம்மாவோ தாத்தா பாட்டி அது மாதிரி உறவினர்கள் தான் நினச்சிட்டு இருப்போம். அது மட்டும் இல்லை, அவர்களும் உண்டு. அவர்களோடு சேர்த்து இந்த மாலைய பட்சத்தில் ஒரு விசேஷம் என்ன என்று சொன்னால் காருண்ய புத்திருக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காருண்ய புத்திருக்கள் அப்படின்னு சொன்னால் கருணையின் அடிப்படையில் நம்ம வீட்டில் தவசமோ மற்ற திதி காரியங்கள் பண்ணுகின்ற நேரத்தில் நம்ம முன்னோர்கள், நம்ம பரம்பரையில் வாழ்ந்த முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுப்போம். அமாவாசை அன்னைக்கு அவங்கள நினச்சி நம்ம சாமி கும்பிடுவோம், வீட்டில் படையல் போடுவோம். இந்த மாலைய பட்சத்தை 16 நாள் மாலை அமாவாசைக்கு அன்னைக்கும் நம்ம முன்னோர்கள் மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு தெரிந்தவங்க, நம்ம கூட வாழ்ந்த தாயா பிள்ளையா பழகினவங்க, நமக்கு குருவாக இருந்து பாடம் கற்பித்த ஆசிரிய பெருமக்கள், வாரிசு இல்லாமல் நம்ம பரம்பரையில் யாராவது இறந்து போயிருந்தாங்கன்னா அவங்க, இப்படி எந்த பேதம், இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி எந்த பேதமும் இல்லாமல், நம்ம நாட்டுக்காக உயிர் நீத்த இராணுவ வீரர்கள் கூட நம்ம மனசார நினச்சிக்கலாம். தேச தலைவர்களுக்காக அவங்கள நினச்சிக்கலாம். நம்மளுடைய வழிகாட்டிய குருநாதர்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு, அது அவங்களுக்காக நினச்சி கூட எல்லாமே மனித ரூபமாகத்தானே வாழ்ந்தாங்க. அவங்களும் ஒரு ஆன்மாவாக தான் ஆயிடுவாங்க. இறந்த பிறகு மனித ரூபம் அந்த ஆன்மஸ்வரூபமாக ஆயிடும். ஆன்மஸ்வரூபம் என்று சொன்னால் அவங்க ஏதோ ஒரு இடத்த பிறவி எடுத்திருக்கலாம். இன்னைக்கு நமக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு வேளை சோறு கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க, போன ஜென்மத்தில் நம்ம யாராக இருந்தாலும் தெரியல, நம்ம யாரோ ஒருத்தராக இருந்திருப்போம், நமக்கு யாரோ ஒருத்தர் இன்னும் இறுதியில் ஊற்றிட்டு இருப்பாங்க. அந்த புண்ணிய பலன் நமக்கு சாதமாக கிடைக்குது, தண்ணீராக கிடைக்குது. ஸோ நம்முடைய ஆன்மா அவங்களுக்கே தெரியாமல் நமக்கே தெரியாமல் வாழ்த்தோம். நம்ம கனவு காண்கின்ற சமயத்தில் இதுவரைக்கும் பார்த்திராத உருவங்கள்லாம் நிறைய பேர் வரும். வாழ்க்கையை சந்திச்சிருக்கவே மாட்டோம் இல்லையா? பார்த்துருக்கோமா இல்லையா? எல்லாருக்கும் கனவு வரும். இதுவரைக்கும் பார்த்திருக்காத நிறைய உருவங்கள் நம்ம கண்ணுக்கு வரும், கனவுல வரும். அவங்க நம்ம கூட உரையாடுவாங்க, பேசுவாங்க. ஏதோ இந்த மாதிரி ஏதோ சம்பாஷணை, ஏதோ விஷயங்கள் நடக்கும். சரியா? இதெல்லாம் ஒருவேளை நம்ம முன்னோர்களாக இருக்கலாம், நம்ம போன ஜென்மத்தில் நம்மளுடைய நண்பர்களாக இருக்கலாம், நம்மளுடைய தாய் தகப்பனாராக கூட இருக்கலாம், யார் வேணா இருக்கலாம், நம்ம குருவார்களாக இருக்கலாம். அது மாதிரி அந்த ஆன்மா நம்மோட கலந்து உரையாடும், கனவுல நம்ம கூட இருக்கும். அதனால இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த காருண்ய இப்போ பித்ருலோகம் என்ற லோகம் இருக்கும். அந்த பித்ருலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய இறந்தவர்கள், ஒரு வருஷம் காரியம் முடியாது, ஒரு வருஷம் வருஷாப்தியில் முடியாதவங்க, முடிஞ்சவங்க எல்லாருமே பித்ருலோகத்தில் ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு, இறந்து போய் ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாக்க அந்த வருஷ தவசம் பண்ண பிறகு அவங்க பித்ருலோகத்துக்கு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி பித்திருக்கள்லாம் இப்போ பூமியில் இறங்கி வருவாங்க. இந்த 15 நாள் அந்த ஆன்மாக்கள்லாம் பூமியில் இறங்கி வரும். நமக்கு யாராவது எள்ளு ஜலம் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னா நமக்கு சொர்க்கம் கிடைக்காதா அப்படின்ற ஒரு இயங்குதலோட அந்த ஆன்மாக்கள் பூமியில் வரும். அதனால நாம் இந்த ஒரு 15-16 நாளை நாம் இறைவனோட சேர்த்து பித்திருக்களுக்கும் வழிபாடு செய்யக்கூடிய ஒரு உகந்த நாளாக இந்த ஒரு 15-16 நாள் நம்ம முன்னோர்கள் மட்டும் இல்லாமல் நம்மோட வாழ்ந்து மறைந்த நமக்கு கூட பழகினவங்க, நம்ம இதை மாதிரி இருக்கிறவங்க, நாம் வாழ்க்கையில் சில பேர் நன்றி கடன் பட்டிருப்போம். அவர்களுக்கு கூட நாம் இந்த மாலை அமாவாசையில் திதி கொடுக்கலாம், தர்ப்பணம் கொடுக்கலாம், அவங்க பேர் சொல்லி அவங்க ஆன்மா முக்தி அடையணும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். இதனால் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு எல்லாம் கிடைக்கும். கண்கூடு பித்ருகாரியம் பண்ணிட்டு தொடர்ச்சியாக பண்ணுறவங்க எல்லாரும் நிச்சயமாக நல்லா இருப்பாங்க, வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. நிறைய சம்பவங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு. அதனால்
தெய்வ காரியமும் பித்ருக்காரியமும் ரெண்டும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த ட்ராக் மாதிரி. அந்த ரயில்வே அந்த இருப்பு பாதையில் 2 ட்ரெயினும், அந்த ட்ரெயின் போகணும்னா 2 ட்ராக் ஒழுங்காக வேணும், 2 தண்டவாளங்கள் ஒன்று வேணும். நான் இதுதான் பண்ணுவேன், அது பண்ண மாட்டேன், அதுதான் பண்ணுவேன், இது பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு 2மே பண்ணணும். தெய்வ காரியங்களும் பண்ணணும், பித்திரு காரியங்களும் பண்ணணும். அதனால இந்த முன்னோர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய இந்த 15 நாள் நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பொக்கிஷமாக நினைச்சு அவங்கள ஆராதனை செய்வோம், பித்திரு வழிபாடு செய்வோம், அவங்க முக்தி அடைய வேண்டி பிரார்த்தனை செய்வோம். அடுத்தது நவராத்திரி துவங்க, அப்போ பூர்ணாவதி வந்துடும். இந்த மாலைய பட்சத்திலே ரொம்ப சிறந்த திதின்றது மத்திய அஷ்டமி அப்படின்னு பேர். அஷ்டமி திதி, தேய்பிரையில் வரக்கூடிய அஷ்டமி திதி இந்த மாலைய பட்சத்தில். அந்த அஷ்டமி திதி 14ஆம் தேதி அன்னைக்கு வருது. அந்த அஷ்டமியில் நம்ம முன்னோர்கள் வீட்டில் நீங்கள் தர்ப்பணம் மாதிரி பண்ணணும்னு கூட இல்லை, வீட்டில் ஒரு இலை போட்டு ஏதாவது சாதமோ சக்கரை பொங்கலோ ஒரு வடையோ வடையோ தட்டி சாமிக்கு நிவேதம் பண்ணிட்டு அந்த முன்னோர்களை நினச்சி அவங்கள படைச்சிட்டு கற்பூரம் காட்டிட்டு காக்காய்க்கு சாதம் வைங்க, எள்ளு கலந்த சாதம் இந்த மாதிரி காக்காவை வைக்கிறது சிறப்பு. முன்னோர்கள் ஆசி நமக்கு எப்பவும் வழி துணையாக வரும். பூர்ணாவதி நாளைக்கு சங்கர சதுர்த்தி மாலை 7 மணிக்கு விநாயகர் பெருமானுக்கு அபிஷேகம். ஓம் மகா கணபதே நமः. ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஓம் समस्त ऋषिर देवताभ्यः कुल देवता इष्ट देवता ग्राम देवता कुलपारंभ देवताभ्यः ओम श्री महागणपते नमः. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम पूर्णांग देवताभ्यः स्वाहा. अग्नये सप्तपद स्वाहा. अग्नये सप्तपद नमः.
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शीतले जगन्माता शीतले जगत्पिता शीतले जगत्तापि शीतलाय नमो नमः। போன வாரம் சகடபுரம் சுவாமிஜி அவர்களை நம்ம உலகுலியம்மன் ஆலய சார்பில் சில பேர் வந்திருந்தாங்க. ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ணானந்த தீர்த்த மகா சுவாமிகள் அப்படின்ட்டு இக்கிழக்கு தாமரை அகஸ்திய தெருவில் அங்கே சுவாமிகள் வந்திருக்காங்க. சகடபுரம் கர்நாடகா மாநிலத்தில் இருக்கு. அந்த சுவாமிகள் சங்கராச்சாரியாருடைய பரம்பரை. நம்ம எப்படி காஞ்சி சங்கராபணம் மூலமோ அதே மாதிரி அவங்க தோடகா காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் இருக்கார் இல்லையா, ஆதிசங்கரர், அவருடைய பரம்பரையில் தோடகாச்சாரியார்னு ஒருத்தர். அவங்களுடைய பரம்பரை, அவங்களோட சீடர் வழியில் இருந்து ஆரம்பித்த மடம் அது. ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான சுவாமிஜி. அவரெல்லாம் வந்தாங்க. அவங்க பிக்ஷாவந்தனம் அப்படின்ட்டு ஒரு நிகழ்ச்சி, சுவாமிகளுக்கு எல்லா மடத்துலையுமே பிக்ஷாவந்தனம்ன்ட்டு ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கும், எப்பவுமே இருக்கும். துறவிகள் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு வந்துடுவாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு வராங்க. அப்போது சமுதாயத்தை நம்பி வருகின்ற சமயத்தில் அவர்களும் மனிதராக பிறப்பு எடுத்தாங்க. நம்மளை மாதிரியே அவங்களுக்கும் பசிக்கும், நம்மளை மாதிரியே எல்லாமே தேவைகள் இருக்கும். இருந்தாலும் நம்மளை மாதிரி ரொம்ப தேவைக்கு அதிகமாகவும் சாப்பிட மாட்டாங்க, பசிக்காக சாப்பிட ருசிக்காக சாப்பிட்றவங்க இல்லை. அவங்களுடைய கூட ஆசிரமத்தில் இருக்கவங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்க பிக்ஷாவந்தனம் மூலியமாக அவங்களுடைய மெயின்டெனன்ஸை ஒருத்தர் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுறவே பிக்ஷாவந்தனம். அதுக்கு நம்ம ஆலய சார்பில் பணம் கட்டி சுவாமிகளை தரிசனம் பண்ணணும். அன்றைக்கி விசேஷம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம் நமக்கெல்லாம் கிடச்சிருக்கணும். ஆலயத்தில் அன்றைக்கி யாரெல்லாம் வந்தாங்களோ என்ன விஷயம் அப்படின்னா, திருப்பதி போயிருக்கோம் இல்லையா, திருப்பதியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பட்டாச்சாரியர்கள்லாம் அன்றைக்கி வந்திருந்தாங்க. அந்த பட்டாச்சாரியர்கள் திருப்பதியில் என்ன பெருமாளுக்கு என்னென்ன மந்திரங்கள் சொல்லுவாங்க, பிரபலங்கள் சொல்லுவாங்களோ, நீங்கள் திருப்பதி போனால் கேட்கலாம். இல்லை டிடிவி சேனல் ஒன்று இருக்கிறது போட்டு போட்டா கேட்கலாம். சேஷாச்சல கருடாச்சல சோழாச்சல சிம்ஹாச்சல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெங்கடாத்ரி கத்தியம் அப்படின்னு ஸ்ரீ வெங்கடேச கத்தியம்னு பேர். கத்தியம்னா என்ன, கத்தியம் கூறுவதுன்னு சொல்றாரு. ராஜாதி ராஜ ராஜமாதாட்ட ராஜகம்பீர ராஜகுல திலக இவர் இப்படி பீர பராக்கிரமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இவரோட பெருமைகள் சொல்லுவார். ராஜாவை பற்றி பெருமைகள் சொல்ற மாதிரி அந்த வெங்கடேசனுடைய பெருமைகள் சொல்லக்கூடிய வெங்கடேச கத்தியம் அப்படின்னு பேரு. அந்த கத்தியம் சொல்லி பெருமாள் மலையில சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் பாசுரங்கள் எல்லாம் சொல்லி அந்த பட்டாச்சாரியார்கள் சுவாமிகள் அவர்களுக்கு மாலையை திருப்பதி பெருமாளுக்கு சாத்திய மாலை அணிவித்தார்கள். மாதிரி ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி, நல்லா அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கெல்லாம் கிடைச்சிது. அந்த சுவாமிகள் நம்ம ஆலயத்துக்காக அங்கே பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணவங்க அந்த கல்கண்டு பிரசாதம் இருக்கு, முரளிக்கு செஞ்சு இது எல்லாருக்கும் கொடுத்துருங்க. எல்லாம் 2 எல்லாம் நிறைய ஆளுக்கு 2 அவ்வளோதான். ஆமாம்.
உள்ள கும்பாபிஷேகம் பார்த்து வந்தீங்கன்னா தெளிக்கல. அந்த புண்ணி எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. அவ்வளோ தீர்த்தம் தெளிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்களா? ஊர் பகவஸ்வரம் நீ நிறைய இருக்கு. எல்லாம் நிறைய எவ்வளோ வேணா ஆளுக்கு ஒரு அரை டம்ளர் தலையில் ஊற்றலாம். ஊற்றல தண்ணி கொஞ்சம். 2 பேரும் வந்துட்டுமா, 2 குழந்தைய பார்த்துக்கணுமா. சொன்னார் என்கிட்ட. நம்ம பக்த மண்டலியோட செயல்பாடுகள் வந்து வாரம் அப்படியே டெவலப் ஆகணும். எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னா, இந்த தெருவுலேருந்து பக்கத்து தெரு, அதுக்கப்புறம் அடுத்த தெரு அப்படின்ட்டு நெருங்காத அளவுக்கு போயிட்டு இருக்குது பக்த மண்டலியின் செயல்பாடுகள். இப்போ எப்படி இருக்குன்னா, வெளியில இருந்தெல்லாம் கேட்குறாங்க, குரோன்பேட்டு, சிங்கப்பெருமாள் கோயில், மதுராந்தகம், மதுரவாயில், இந்த கோயில் ஏதோ நடக்குதாமே என்னன்ட்டு. நம்ம கோயிலில் இருக்கிற அடியார்கள்லாம் வந்து பரப்புற வேலை செய்கிறாங்க. பிரச்சாரத்துக்காக போயிருக்காங்க. அன்னதான உண்டியல் வந்து எவ்வளோ வருதுன்றது முக்கியம் இல்லை, அது வந்து ஒரு பழக்கம். அதை நம்ம இப்போ பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னு சொல்லுவோம். ஒரு 5-10 வருஷம் கழிச்சு இந்த வருஷாபிஷேகன்றது வந்து சாதா வெள்ளிக்கிழமை மாதிரி ஆகிடும். அதுக்கு உண்டான நிதி தானாக சேர்ந்துடும். அந்த பழக்கம் கொண்டு வர்றது, மக்கள் அனைவரும் இணைந்து செயல்படுவது, அதுதான் வந்து இருக்கிறதுலே பெருசு. சின்ன உதவி நீங்களே யாராவது ஒருத்தர் இருந்து எண்ணி எழுதி வச்சுட்டு போயிடுங்க. இப்போயே நான் நோட் புக்கெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்றேன். யாராவது பாடுறதுனா பாடுங்க, அப்படி இல்லைன்னா ஸ்பீக்கர் போட்டுடலாம்.
அது உள்ள திறந்து உள்ள போடு. நான் மூடிய கையில வச்சுட்டு நான் தானே அப்படி உள்ள போயிட்டேன். நான் எங்க நான் மூடிய இருக்கேன். மூடி இல்லாம தான் எடுத்துட்டோமா அப்படின்னு கவனிக்கலாம். சக்கரை பொங்கல் டிமாண்ட் ஆயிடுறேன். எடுத்துக்கோங்க பேர் ஏன் அவங்க ஒன்று கொடுத்தாங்க, எனக்கு ஒன்று கொடுத்தது. என்னது ஒன்றும் பேசுவோம் போதும் போதும் எனக்கு நானு வேணா மூடி இருந்ததா மாதிரி தெரிஞ்சது காணாம அப்படின்னு பார்த்து கீழே குஞ்சு பார்த்து காணாம். சரி அப்படின்னு நைட்டாக போட்டு வந்துட்டேன் கம்மி.